Okay, good morning. Okay, today I will discuss about that is line assembly. What is that? Line assembly. First of all, what is that line assembly? Line assembly is the assembly method. That is an assembly method where the product is going to, where the product is going to number of workstations. Product is going to number of workstations for assembly. എന്താണ് what is that the product is going to the workstation or number of workstation for assembly or assemble one piece at a time. That means let us consider five or six workstations are there. That means you have to distribute each piece of work into five or six workstations or each workstations at a time. That is known as line assembly. That means the entire work is divided between each station in order to complete the total work, which means each station makes one small assembly. That means what is that? The total work is divided into each workstations. That means each workstation will contribute some amount of work. Okay, each workstation contribute some amount of work. Okay, that is line assembly. Okay, what are the types? What is the types of line assembly? Types of line assembly. Okay, the line assembly can be classified into basically three types. Line assembly can be classified into three types. First one, single model assembly line. Single model assembly line. Single model assembly line means which is used for manufacturing a product. Used for manufacturing a product that does not have many variants. That means how to produce a product that does not have many variants. The work at all stations remains same. Work at all stations remains same for all the work pieces, and the outcome product of the line is the same. Okay, what is a single model assembly line? That means you have to produce single product at a time. There is no much more variance. Okay, how to produce only a single product. What is that mixed model line? Usually the product have different variants. എന്താണ് ആ വേർഡ് എന്താ മീൻ ചെയ്യണേ? What is that means? Mixed model. Mixed model means എന്താണ്? What is that? The product that have different variants. The product that have different variants. In the mixed model, line operations are similar for different variants. So it does not have many resource constraints for assembling, but may have different operation time for different variants. Okay, okay. I will show the pictures and variants, all things. Okay. Then next, multi-model lines. The product variants are produced in batches. In batch model assembly line, the operation varies for the different variants that require setup for the change of tools or another equipment in order to reduce setup time cost or changeover cost. The products are produced in batches. Okay, these are the examples of types of line assembly. First one, that is single model line. That means single variant is produced at a time. Single variant is produced at a time. This is mixed model line. That means that is mixed models. That is five. You have to produce 4 to 5 models. That is produced mixed. This is batch model. That means ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൂൾസ് ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് മാറ്റേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോൾ ലെയ്ത്ത് ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, ലെയ്ത്ത് ആണ് എൻ്റെ ടൈം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
നമുക്ക് അത് ലെയ്ത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരേ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അത് സിംഗിൾ മോഡലിൽ അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ്, നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. മൾട്ടി മോഡലിൽ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ബാച്ച് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി മോഡൽ ആണെങ്കിലും ഒരു ബാച്ച് അറ്റ് എ ടൈം, അപ്പോഴും നമുക്ക് ഏതിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, മിക്സഡ് മോഡലിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻ അസംബ്ലി വരുന്നുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്താണ്. അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്? ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വരുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെഷീൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ്, നിയർലി ഓർ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് വർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വൈൽ മീറ്റിംഗ് റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് കിട്ടണം ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമുക്ക് നോക്കാം, വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഓർ ALB. എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, മാക്സിമൈസ് എഫിഷ്യൻസി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ, മിനിമൈസ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മിനിമൈസ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത, വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാൻ പവർ കുറയും, മെഷീന്റെ പവർ കുറയും, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയും. എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് കുറയും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മിനിമൈസ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും, ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയാലും, എവിടെയായാലും സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ്, നമ്മളുള്ള വർക്കിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം, പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻസ് നമ്മൾ മേടിക്കുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്, അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിനകത്ത്. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, assigning each task to a workstation within an assembly line in order to meet the required production rate and to achieve minimum amount of idle time. എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കിനെയും ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ്. എങ്ങനെ, നമ്മുടെ ഐഡിൽ ടൈം, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഐഡിൽ ടൈം കുറച്ചിട്ട്, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഐഡിൽ ടൈം ഒഴിവാക്കി മിനിമം ഐഡിൽ ടൈം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ ടാസ്കിനെയും നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ലൈൻ ബാലൻസിങ്. ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്തത് നോക്കാം ലൈൻ ബാലൻസിങ്. ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ വിച്ച് the task along the assembly line are assigned to workstations. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത്, നേരത്തെ നമ്മൾ അസംബ്ലിയുടെ കേസിലാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, പ്രൊസീജിയർ ആണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ടാസ്കിനെയും അസംബ്ലി ലൈൻ, ഓരോ ടാസ്കിനെയും ഇൻ വിച്ച് ടാസ്ക് along the assembly line are assigned to workstation. സോ ഈച്ച് ഹാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് വരും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയാം. ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ടാസ്ക് ഏതൊക്കെയാണോ അസംബ്ലി ലൈനിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ ആർ അസൈൻ ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അസംബ്ലി ലൈനിലേക്കാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ടാസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ അസംബ്ലി ലൈനിന് ആവശ്യമുള്ളത് അത് വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വിത്ത് എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആക്കിയിട്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈൻ ബാലൻസിങ്. ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ, ഒന്ന്, ടു ഈക്വലൈസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് എമംഗ് ദ അസംബ്ലേഴ്സ്. എന്ത് ചെയ്യണം, വർക്ക് ലോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അസംബ്ലേഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിനെ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്കും നമ്മൾ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ, ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താ, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം, രണ്ടാമത്തെ. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ്, to establish the speed of assembly line.
പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ്. നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എത്ര വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസംബ്ലി. ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസംബ്ലി ആൻഡ് പാക്ക് ഔട്ട്. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ലാബർ കോസ്റ്റ്, അസംബ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ലാബർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ. എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിനും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ലോഡാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടു അസിസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലാൻ ലേഔട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത്? ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ്. ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക, ഈ പോയിന്റുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക, എന്നാലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. നെക്സ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിന് മിനിമം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വാട്ട് ആർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈൻ ബാലൻസിങ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്. അപ്പൊ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഡിറ്റർമൈൻ ദ സൈക്കിൾ ടൈം. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സൈക്കിൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് സൈക്കിൾ ടൈം? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സൈക്കിൾ ടൈം? സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ പെർ ഡേ. എന്താണ് സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ പെർ ഡേ. നമ്മൾ ഒരാളെടുക്കുവാണ് അല്ലെ, ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എടുക്കുവാണ്. ആ വർക്ക് സ്റ്റേഷന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റഫ്ലി നമ്മൾ സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാൾ എത്ര ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ആ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈക്കിൾ ടൈം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? കാൽക്കുലേറ്റ് തിയറട്ടിക്കൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എത്രയാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ്, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഡിവൈഡിങ് ടോട്ടൽ ടാസ്ക് ടൈം ബൈ സൈക്കിൾ ടൈം. നമുക്ക് നോക്കാം, കുറേ ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ആ ടോട്ടൽ ടാസ്ക് ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൈക്കിൾ ടൈം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ മിനിമം എത്ര വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം എത്ര ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഓരോ ടാസ്കിനും എത്ര ടൈം വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ടൈം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടോട്ടൽ ടാസ്ക് ടൈം കിട്ടി. ആ ടാസ്ക് ടൈമിനെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈക്കിൾ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? തിയറട്ടിക്കൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പെർഫോം ലൈൻ ബാലൻസ്. എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ലൈൻ ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അസൈൻ സ്പെസിഫിക് അസംബ്ലി ടാസ്ക് ടു ഈച്ച് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈൻ ബാലൻസിങ് ചെയ്യണം. ലൈൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ആ ലൈൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ അസംബ്ലിയിലും, സ്പെസിഫിക് അസംബ്ലിയിലും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്കും നമ്മൾ ആ ടാസ്കിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അസംബ്ലി എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സൈക്കിൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൈക്കിൾ ടൈം? ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സൈക്കിൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക. സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ പെർ ഡേ. അതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ടൈം. അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ? എന്താണ് ഈ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടാസ്ക് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈക്കിൾ ടൈം ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലൈൻ ബാലൻസിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ലൈൻ ബാലൻസിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ടാസ്കിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം.
ഇതാണ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ. കിട്ടിയല്ലോ, അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനോളജികൾ. എന്താണ് അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനോളജി നോക്കാം. ഒന്ന്, ടാസ്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നതാണ് ടാസ്ക്. ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഓൾ ദ എലമെന്റ് ഓഫ് വർക്ക്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ടാസ്ക് എന്ന് പറയും. എന്താണ് ടാസ്ക് പ്രസിഡൻസസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാസ്കിന് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ടാസ്ക് പ്രസിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. ടാസ്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓരോ ടാസ്കും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എത്രത്തോളം ടൈം വേണം അല്ലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ടാസ്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ? സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരാളെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ്? ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവൈലബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം പെർ ഡേ. ഓക്കെ, എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം പെർ അവർ? പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം പെർ അവർ നമുക്കറിയാം, ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് എ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എൻ അവർ. നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആവറേജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് ഈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ? വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എ ഫിസിക്കൽ ഏരിയ വേർ എ വർക്കർ വിത്ത് ടൂൾസ്. എന്താണ്? ഒരു ഫിസിക്കൽ ഏരിയ ഉണ്ട്, അവിടെ എന്താണ്? എ വർക്കർ വിത്ത് ടൂൾസ് ഓർ വൺ ഓർ മോർ മെഷീൻസ്. എന്താണ്? ഒരു ഫിസിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഒരു വർക്കർ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡഡ് മെഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോബോട്ട്സോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. പെർഫോംസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കർ ആയിരിക്കാം, ഒരു വർക്കർ ടൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ട് ആയിരിക്കാം, മെഷീൻസ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വർക്ക് സെന്റർ എന്താ? വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അതാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. വർക്ക് സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. നമുക്കറിയാം ലെയ്ത്ത് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലെയ്ത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഒറ്റ ഇതിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് വരുവാണ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വർക്ക് സെന്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വർക്കിംഗ്. എന്താ? എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് എ വർക്ക് സെന്റർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ്. നമ്മളൊരു വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ്. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് എത്ര നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം പ്രൊഡക്ഷനിൽ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഓൺ ദ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെ. ഒരു നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വേണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഹയർ വാല്യൂ ആണ് സാധാരണ എടുക്കുക. ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ഹയർ ആണ് എടുക്കുക. എന്താണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം എ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ഈസ് വർക്കിംഗ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? ലൈൻ ബാലൻസിങ്, അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നിർത്താം. അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ. അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? അസംബ്ലി ലൈൻ ബാലൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ഒന്നെന്താ വരുന്നത്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക്. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ടാസ്കിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെർഫോം ടു കംപ്ലീറ്റ് 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഓർഡർ ഓർ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ടാസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അടുത്ത എന്താണ്? ആ ടാസ്കിന്റെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ടാസ്കിന്റെ എന്താ ചെയ്യണേ? ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഡ്രോയിങ് പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതൊരു സർക്കിളിലായിട്ടാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ടാസ്കുകൾ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക? പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഫോർത്ത് വൺ. നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടാസ്ക് ടൈം. ഓരോ ടാസ്കിനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടൈം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സൈക്കിൾ ടൈം. എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സൈക്കിൾ ടൈം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അവൈലബിൾ പെർ ഡേ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ റിക്വയർഡ്. എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ റിക്വയർഡ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് റിക്വയർഡ്. എന്ത് ചെയ്യണം? എത്രയാണ് നമുക്ക് മിനിമം വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്തത് using one of the heuristic to assign task to workstation for the balancing production line. നമ്മൾ 2-3 മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിനകത്ത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ടാസ്കിനെ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അതിന്റെ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക. 2 മെത്തേഡുകളാണ് ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ആഡ് ടാസ്ക് ടു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് 1 at a time until 100% is utilized. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടാസ്കുകളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു ഏത് വരെയാണ്? ആ ടാസ്കിന്റെ 100% ടാസ്കിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 100% കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടാസ്കിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ? 100% ആവുന്നത് വരെ ടാസ്കിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ലോങ്സ്റ്റ് ടൈം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്. നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ലോങ്സ്റ്റ് ടൈം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വേർ ദ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ടേക്സ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ടൈം ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ ദ പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ലോങ്സ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യും. വലിയ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലോങ്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ടൈം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് 2 ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്. മനസ്സിലായല്ലോ? ലൈൻ ബാലൻസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കിട്ടിയില്ലേ? ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ലോങ്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ടൈം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? ലൈൻ ബാലൻസിങ്
ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ടാവും, ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം. നമുക്കൊരു 7 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക, ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക. എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക, 7 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ലൈൻ ബാലൻസിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടാസ്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ്. ഫസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്, നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടാസ്കുകൾ ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ടാസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടാസ്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ്. ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടാസ്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എത്രത്തോളം ടാസ്കുകൾ അതിനകത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടാസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടാസ്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഓർഡർ. നമുക്ക് എന്തായി, ടാസ്കുകൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ടാസ്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അതിന്റെ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, ഫോർമുലേറ്റ് എ പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം. എന്താണ്, ഓർഡർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫോർമുലേറ്റ് പ്രസിഡൻസ് ഡയഗ്രാം. അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ടൈം. നാലാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ടൈം. എന്ത് ചെയ്യണം, ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ്, ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോ ടാസ്കിനും എത്ര ടൈം വേണമെന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സൈക്കിൾ ടൈം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത്, സൈക്കിൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സിക്സ്ത് വൺ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് മിനിമം വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. എന്താ വേണ്ടത്, മിനിമം എത്ര വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് മിനിമം വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് യൂസ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടു അസൈൻ ടാസ്ക്. നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാസ്കിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, എന്താണ്, കാൽക്കുലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി. എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എട്ടാമത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാൽക്കുലേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓർ എഫിഷ്യൻസി, നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കാൽക്കുലേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓർ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.